दर्शक बंधु आज जुलाई 30 तारिख बुधवार आसतु नजर पकेवा आज गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक उपरे आपण जदि नुआ अछंती चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो गोटे लाइक करंतु। आज प्रथम खबर बीजेडी बड़ घोषणा। बीजेडी बड़ घोषणा अगस्ट 1 रु हब। बीजेडी बड़ घोषणा ओडिशार महिला सुरक्षा पाई एक बड़ आंदोलन आरंभ करने को जाउछि बीजेडी। दल घोषणा करिछि जे अगस्ट 1 रु 8 तारिख पर्यंत द्वितीय पर्याय और अगस्ट 9 रु तृतीय पर्याय आंदोलन कराजिबो। एही आंदोलन मूल उद्देश्य होछि राज्य रे महिला सुरक्षा समस्या को आलोकपात करिबा। विशेषकर बेलाभूमि कैंपस रे महिला असुरक्षा समस्या बीजेडी आंदोलन रे केंद्र बिंदु रहिबो। बीजेडी एही आंदोलन बेलाभूमि एवं शिक्षानुष्ठान कैंप सगुड़िक असुरक्षित बोली अभियोग करी राज्य सरकार को यार समाधान पई कार्यानुष्ठान ग्रहण करने को दाबी करिछि। एही आंदोलन अंश स्वरूप विभिन्न कॉलेज निकटस्थ थाना गुड़िकर थिबा पुलिस अधीक्षक एसपी को सरक्षेत्र प्रदान करिब। बीजेडी अभियोग करिछि जे भाजपा सरकार घटना गुड़िकर केवल कमिटी गठन करुछन्ती, कौनसी निर्देश कार्यानुष्ठान ग्रहण करुनाहांती। नंबर 2 10 दिन स्कूल छुट्टी। छात्री छात्री खुशी खबर। अगस्ट 10 दिन छुट्टी रह स्कूल कॉलेज देखु लिस्ट। ओडिशार सरकारी स्कूल रे बढ़ुथिबा छात्री छात्री खुशी खबर, कारण आसंता अगस्ट मास स्कूल कॉलेज एवं सरकारी ऑफिस गुड़िक प्राय 10 दिन छुट्टी रहिबो। छात्र छात्री मानक खुशी खबर, पुणी 10 दिन स्कूल टी छुट्टी हेबाकु जाउछि। जानतु एहार केउ दिन स्कूल छुट्टी रहिबो। 9 अगस्ट रक्षाबंधन पाई भाई भौणी प्रेमर एक पर्व। पारंपरिक भाव में स्कूल गुड़िक छुट्टी रहिबो। 10 अगस्ट रविवार पड़ुथिबारु एही दिन स्कूल कॉलेज और ऑफिस बंद रहिबो। 15 अगस्ट स्वाधीनता दिवस एही दिन पताका उत्तोलन पर स्कूल गुड़िक छुट्टी घोषणा करा जाए, तेणु स्कूल कॉलेज ऑफिस छुट्टी रहिबो। 16 अगस्ट श्रीकृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्रीकृष्ण का जन्माष्टमी उपलक्षे छुट्टी। 17 अगस्ट छात्र छात्री मैंने लगातार 3 दिन छुट्टी पाइबे। रविवार थिबार स्कूल कॉलेज रे पाठ पढ़ा बंद रहिबो, कार्यालय रे मध्य काम हेबो नाही। 27 अगस्ट गणेश चतुर्थी जो स्कूल मान घरे पूजा पर छुट्टी। नंबर 3 यूपीआई यूजर्स को पाई खुशी खबर। यूपीआई पेमेंट को नहीं खुशी खबर। एणिकी देबाक पड़िबनी एमिति जदि आपण मध्य शॉपिंग एवं कारोबार पाई गूगल पे, फोन पे किंबा पेटीएम भली यूपीआई व्यवहार करंदी तेबे आपण पाई एक बड़ खुशी खबर। सरकार स्पष्ट करछन्ती जे यूपीआई पेमेंट ऊपर कोनसी जीएसटी लागिबो नाही। जदि आपण 2000 टंका अधिक कारोबार कर अर्थ मंत्रालय घोषणा कोटी लोकों को बड़ आश्वस्त देइछि। गत किछि दिन धरी एक द्वंद्व थिला। एहार कारण थिला जे कर्णाटकर बेंगालुरु प्राय 6000 व्यवसायी को सेमानकर यूपीआई कारोबार आधार जीएसटी नोटिस पठाइथिला। एही खबर पर दिल्ली पर अन्य शहर अनेक दोकानी मध्य यूपीआई माध्यम पेमेंट ग्रहण करने को संकोच करने लगिले। साधारण लोके एवं व्यवसायी मन एक भय थिला जे हुए तो सरकार यूपीआई पेमेंट ऊपर मध्य टैक्स लागू करने को जाउछन्ती। एही बढ़ुथिबा द्वंद्व को शेष करबा पई सरकार संसद रे एक सरकार विबृत्ति देइथिले। 22 जुलाई अर्थ राष्ट्र मंत्री पंकज चौधरी राज्यसभा कहले जे यूपीआई करिवार जीएसटी लागू करिवार संपर्क रे कोनोसी उद्देश्य नाही। नंबर 4 केमिति चलिति आदर्श विद्यालय शिक्षा। आदर्श विद्यालय विपर्यय शिक्षा खाली पड़ी शिक्षक पदवी। गुणात्मक शिक्षा केंद्रीय विद्यालय भाषा रे शिक्षादान निमंते गत सरकार समय प्रति ब्लॉक रे गोटे लेखाए ओडिशा आदर्श विद्यालय खोलिथिला। एथिपाई खर्च होइतिला कोटी कोटी टंका। सुंदर श्रेणीगृह सांगकु ई लाइब्रेरी लाइब्रेटरी कंप्यूटर सह अन्य सामग्री होइतिला। हेले विद्यालय रे शिक्षक अभाव छात्र छात्री और अभिभावक चिंता बढ़ाई नाहांती शिक्षक होई पारुनी पाठ पढ़ा। आसंता ब्लॉक रे निमित्ता ठारे रही ओडिशा आदर्श विद्यालय। ब्लॉक रे 27 पंचायत 900 रु अधिक पिला एठारे पाठ पढ़ती। 6ठ रु द्वादश पर्यंत थिबा एही विद्यालय रे 20 जन स्थान अछंती। मात्र 13 जन शिक्षक कौनसी भौतिक विज्ञान और रासायनिक विज्ञान भली गुरुत्वपूर्ण विभाग रे शिक्षा नाहांती।
नंबर 5 सरकारଙ୍କ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଫସଲ କ୍ଷତି ହେଲେ କିପରି ପାଇବେ କ୍ଷତିପୂରଣ? ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ, ଶେଷ ତାରିଖ ରହିଛି। ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଚାଷୀମାନେ ଧାନ ଏବଂ ଖରିଫ ଫସଲ ବୁଣିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବାବେଳେ ବନ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି କିମ୍ବା କୀଟପତଙ୍ଗ ଆକ୍ରମଣ ଭଳି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସେମାନଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା 2025 ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ଭାବରେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି। ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ଲେଖା ପାଇଁ ଶେଷ ତାରିଖ 31 ଜୁଲାଇ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। 2016ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଯୋଜନାଟି ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଫସଲ କ୍ଷତିର କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇ ଚାଷୀଙ୍କ ଆୟକୁ ସ୍ଥିର ରଖିବା। ଏହି ଯୋଜନା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ରାଜ୍ୟର ସରକାର ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସହଭାଗୀରେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ। ଖରିଫ ଫସଲ ଉପରେ 2%, ରବି ଫସଲ ଉପରେ 1.5%, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଫସଲ ଉପରେ 5%, ବାକି ରାଶି ସରକାର ବହନ କରନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ରାଜ୍ୟରେ ଲଗାତାର କିଛି ଦିନ ଧରି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ବୁଧବାରଠାରୁ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଫଳରେ ଉତ୍ତର ମେଳା ଆଡ଼କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ମୌସୁମୀ ଡ୍ରପ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀନଗର, ଝୁନ୍ଝୁନୁ, ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ ରାଜସ୍ଥାନ ପ୍ଲାନ୍ ସେଠାରୁ ପୂର୍ବ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼ରେ ଗତି କରୁଛି। ଫଳରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟରେ କିଛି କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବଜ୍ରପାତ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ରହିଛି। ନମ୍ବର 7 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ୟୁଏଏନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତୁ। 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ୟୁଏଏନ୍ ଜେନେରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥୀକାରୀଙ୍କୁ ନିବେଦନ। ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ପ୍ରାର୍ଥୀକାରୀଙ୍କୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ ସୁଦ୍ଧା ଏକ ୟୁନିକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଜେନେରେଟ୍ କରିବାକୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ୟୁନିଟ୍ ବିଭିନ୍ନ ପୂର୍ବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆବେଦନ ସେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରହିବ। ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେବାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଆବେଦନ, ଲିଡ୍ ଡିଡ୍ କାରିଗରୀ କରିବା, ଋଣ ପାଇଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି, ସମସ୍ତ ଅନ୍ତର ଲିଜିସ୍ଲେସନ୍, ଜମିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଭଳି ସେବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ ବୋଲି ବିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆବେଦନକାରୀମାନେ ବିଡିଏ ସରକାରଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ www.bda.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରି ନିଜ ୟୁଏନ୍ଓ ତିଆରି କରିପାରିବେ। ଏହି ୟୁନିୟନ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଭବିଷ୍ୟତରେ ବିଡିଏ ସହିତ ସମସ୍ତ କାରବାର ଏବଂ ଆବେଦନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରେଫରେନ୍ସ ନମ୍ବର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆବେଦନମାନଙ୍କୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ବିଡିଏ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏକ ୟୁନିୟନ ସୁବିଧା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିବ। ନମ୍ବର 8 ଚୀନ ଠାରୁ ଆଗରେ ଭାରତ। ଭାରତରେ ବାର୍ଷିକ ସୁନା ବ୍ୟବହାର 809ରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଚୀନର ବ୍ୟବହାର 2 ଗୁଣ। ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ବେଳକୁ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଭାରତର ସୁନା ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଭାରତର ବାର୍ଷିକ ସୁନା ବ୍ୟବହାର 800 ଟନରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା ଚୀନର ବ୍ୟବହାର 2 ଗୁଣ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତର ଏବଂ ଚୀନର ସୁନା ବ୍ୟବହାର ବୃଦ୍ଧି ଦିଗରେ ଏହି ଗତି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି। 2013 ତୁଳନାରେ ଚୀନର ସୁନା ବ୍ୟବହାର 4950 ପାଇଁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସୁନା ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଚୀନର ସୁନା ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥନୀତି ଯୋଗୁଁ ଚୀନରେ ସୁନା ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ କାଉନସିଲ ଗବେଷଣା ମୁଖ୍ୟରେ ଜିଏ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶରେ ସୁନାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଳଙ୍କାର ବ୍ୟବହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। 2001-2013 ମଧ୍ୟରେ ଚୀନର ସୁନା ବ୍ୟବହାର 362% ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 9 ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ମାରିଦେଲା ହାତୀ। ବାଲିଗୁଡାରେ ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି ମାରିଲା ଦନ୍ତା ହାତୀ। ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘଟିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା। ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଦନ୍ତା ହାତୀର ଶିକାର ହେଲେ ବୃଦ୍ଧ। ବୃଦ୍ଧଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ମାରିଦେଲା ଦନ୍ତା ହାତୀ। କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିକୁଦା
ନିକଟସ୍ଥବର୍ତ୍ତୀ ଆଳମଙ୍କ ନିକଟ ବଙ୍ଗାକୁ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ବୃଦ୍ଧ ଜଣକ ଶୌଚ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆସି ତାଙ୍କୁ କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପୁରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଶଯ୍ୟା ଖେଳି ଯାଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଗଣବ୍ୟ ନିଆଯାଇଛି। ଦନ୍ତା ହାତୀ ଆସି କଚାଡ଼ି କଚାଡ଼ି ମାରି ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପୁରା ଗାଁରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଥିବା ନିଆଯାଇଛି। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 10 ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ଖୁସି ଖବର, ପୁଣି କମିଲା ସୁନା ଦର। ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। କମିଲା ସୁନା ଦର। ଜୁଲାଇ 29 ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ମଙ୍ଗଳବାର ପୁଣି କମିଛି ସୁନା ଦର। 24 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 90,820 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 99,930 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 110 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ କରି ହୋଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା 91,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 91,600 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 18 କ୍ୟାରେଟ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 47,000 ରହିଛି। ଆପରେ ଗତକାଲି 74,950 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 80 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦାମରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇନାହିଁ। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପା ଦାମ 12,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ 12,600 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ନମ୍ବର 11 ବଢ଼ୁଛି ମହାବଳ ବାଘଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। 2030 ସୁଦ୍ଧା 100 ଟପିବ ମହାବଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା। ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାର ଦଣ୍ଡାପାଟ ମହାବଳ ବାଘ ପାଇଁ ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପଯୁକ୍ତ ବାସସ୍ଥାନ ଭାବେ ନ୍ୟାସନାଲ ଟାଇଗର କନଜରଭେସନ ଅଥରିଟି ପକ୍ଷରୁ ସବୁଜ ସଂକେତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ମହାବଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। 2030 ସୁଦ୍ଧା ଶିମିଳିପାଳରେ ମହାବଳ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 100 ଟପିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିମିଳିପାଳରେ ମହାବଳ ବାଘ 40 ଥିବା ବେଳେ 2 ଅତିଥି ଯମୁନା ନିର୍ଜନକୁ ମିଶାଇ ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 42 ପହଞ୍ଚିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରେ 34ଟି ମହାବଳ ବାଘ 8ଟି ଶାବକ ରହିଛନ୍ତି। ବାଘ ଗଣନା ପରିସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି 4 ବର୍ଷରେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା 2 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରଖି 2026 ଗଣନାରେ ଏହାର 60 ପାର ହେବା ଆଶା ରହିଛି। ଶିକାରୀଙ୍କ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ମହାବଳ ଗତିବିଧି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ରାପ୍ ଓ ଆଇନ କ୍ୟାମେରା ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି। ବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ପେଟ୍ରୋଲରେ ଯାଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିକିତ୍ସା କରୁଛନ୍ତି। ଏପରିସ୍ଥଳେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ତମ୍ବା ଅନ୍ଧାରୀ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ମହାବଳ ବାଘୁଣୀ ନିଜେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କଳାବାଘ ଜେନେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ଯୋଜନା ସଫଳ ହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଶିମିଳିପାଳକୁ ମହାବଳ ବାଘୁଣୀ ଆଣିବାର ଯୋଜନା ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ବନ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ପଠାଯାଇଛି। ଏନେଇ ପୂର୍ବତନ ବନ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବନ ଉନ୍ନୟନ ନମ୍ବର 2 ନିଗମର ସ୍ୱାଧୀନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ବାଘ ପାଇଁ ନିର୍ଭରଶୀଳ ଓ ସ୍ଥଳୀ ସହଜ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଶିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ବାଘ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଦ୍ରୁତ ଅତିକ୍ରମ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 22 ମିନିଟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା 22 ଏପ୍ରିଲର ବଦଲା। 22 ଏପ୍ରିଲର ବଦଲା 22 ମିନିଟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଧମାକା କାମ କରିନଥିଲା। ମୋଦି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସମ୍ପର୍କରେ ଲୋକସଭାରେ ଚାଲିଥିବା ବିତର୍କର ଉତ୍ତର ରଖିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆତଙ୍କବାଦୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲା। 22 ଏପ୍ରିଲ ବଦଲା 22 ମିନିଟରେ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଭାରତର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକାଗୁଡ଼ିକ ଧ୍ୱଂସ କରାଯାଇଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ଧମକ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା। ଆମେ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଯାଇନଥିଲୁ। ଭାରତର ପ୍ରମାଣ କରିଥିବା ଯେ ପରମାଣୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କାମ କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ବାୟୁସେନା ଆଇସିୟୁରେ ଅଛନ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଗତ 10 ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ ହୋଇଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ବନ୍ଦ ରହିବ ଜଗା ଦର୍ଶନ। ଶ୍ରୀବିହଙ୍ଗମାନଙ୍କ ବନଗ ଲାଗି ନୀତି ପାଇଁ 4 ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ ରହିବ ଦର୍ଶନ। ବୁଧବାର ଶ୍ରାବଣ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ବନ ଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ରାତି 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ତୃତୀୟ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପର ନୀତି ପରେ ଭିତରୁ ଜୟ ବିଷ୍ଣବ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ କରାଯିବ।
ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବକ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ସହ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ରତ୍ନସିଂହାସନ ଉପରକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରା ଏକ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହର ସୁଦର୍ଶିମୁଖ ସିଂହାସନ କରିବେ। ଏହି ତିନି ସମାପନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସମସ୍ତ ଦ୍ୱାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ। ଏହି ନୀତି ଶେଷ ହେବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାସ୍ନାନ ବେଶ, ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି, ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ, ଚନ୍ଦନ ଲାଗି, ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ, ବଡ଼ସିଂହାର ଭୋଗ ଏବଂ ରାତ ପରୁଡ଼ କରାଯିବ। ବନ ଲାଗି ସମୟରେ ଭକ୍ତମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ସେପଟେ ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଝୁଲଣା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କ ଏହା ହେଉଛି ବର୍ଷାକାଳୀନ ରାହାସ ଉତ୍ସବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଣ୍ଡକୁଣ୍ଡଳ କୁଞ୍ଜରେ ଲୁଭିବେ ଶ୍ରୀମଦନ ମୋହନଙ୍କ ସହ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା ସ୍ମରଣ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ। ମଠ ମଧ୍ୟରେ ଝୁଲଣା କୁଞ୍ଜରେ ବିଜେ ହେବେ ମହାଦେବୀ। ଶ୍ରଦ୍ଧାମାନେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା, ଝୁଲଣା ସଜାଇ ଆନନ୍ଦ ନେବେ। ନମ୍ବର 14, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁଣି 5,000 ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଏହି ସବୁ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥାପନା ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କହିବା କଥା ଲାଗେ 88 ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ବର୍ଗରେ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇପାରିବେ। ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମହିଳାମାନେ ପାଇଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏବେ ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡ଼ା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଇନଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବେ। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ସାମିଲ ହେବେ। କଲେଜ ଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହେବେ। ନମ୍ବର 15, ପିଲା ସବୁବେଳେ ମୋବାଇଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି? ପିଲାଙ୍କୁ ଘାରୁଛି କି ଫୋନ୍ ନିଶା? ପିଲାଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ଛଡ଼ାଇବେ ଫୋନ୍ ନିଶା? ଡକ୍ଟର ନିର୍ମଳ କୁମାର ମହାକୁଦ ଏହି ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୋବାଇଲର ପରିଣାମ ସ୍ୱରୂପ 10ରୁ 15% ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଚଷମା ପିନ୍ଧିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କର 3ଟି ବିକାଶ ଭଲ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର, ଯଥା ମାନସିକ ବିକାଶ, ବୌଦ୍ଧ ବିକାଶ, ଶାରୀରିକ ବିକାଶ। ମାତ୍ର ଆରମ୍ଭେ କ'ଣ କରୁଛେ? ଆମ୍ଭେ ମାନସିକ ବିକାଶକୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରଖିଲୁ। ଶାରୀରିକ ବିକାଶ ହେଲା କାରଣ ସେ ଖାଲି ଖାଇଲା, ଏଥିପାଇଁ ଯେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିଲେ ସେ ଖାଉ ଦେଉଛି, ହେଲେ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ଆଦୌ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମୟ 100 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ଆଉ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶ ସଠିକ ନ କରାଇବା, ତେବେ ସେ କେବଳ ମୋବାଇଲ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କାହା କଥା ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ଏଠି ସେଠି ବସିଥିବେ ତଥା ନିଜ ଦୁନିଆରେ ସେମାନେ ନିଜେ ରହିଥିବେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଆଗ୍ରେସିଭ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ପିଲାମାନେ ଯଦି ନିଜ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛି, ତେବେ ମାତା ପିତା କହୁଛନ୍ତି କି ଆମ ପିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଅଛି ତ କିଛି କହିଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ନ ଦେଇ ସେମାନେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ପିଲାଟି ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆହୁରି ବାଟ ହବାର କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହେବ। ପରିବାରର ସଦସ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା ମା ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବହାର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେତେ ଥକିଲେ ବି ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଟିକିଏ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର 16, ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁତିରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ। IIT ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁତିରେ ଉଦଳା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ। ଜନ୍ମଦିନରେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଫଳ ବଣ୍ଟନ। IIT ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍କୁତିରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଉଦଳା ମେଡିକାଲର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଜନ୍ମଦିନରେ ଫଳ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି। ଉଦଳା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୋଳମଣି ପୁଣାଙ୍କ ଝିଅ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଜଣେ IIT ଛାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ମ୍ୟାଲେରିଆ ଟ୍ରମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ସହ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟାଙ୍କର 30ତମ ଜନ୍ମଦିନ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପକ୍ଷରୁ 2 ମିନିଟ୍ ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସହ ମେଡିକାଲର ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଫଳ ବିସ୍କୁଟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡର ଭାରପ୍ରାପ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପ୍ରତି ଯୋଗଦେଇ ଶ୍ରୀବିଦ୍ୟା ଅମାରିରାର ଟ୍ରଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ବେଳେ ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ମନେ ରହିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ନମ୍ବର 17, ଲଢ଼େଇ କରିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ ହେବାର 30 ମିନିଟରେ ହିଁ ଅବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସଂସଦର ଫେରିଲେ ରାହୁଲ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ସଂସଦର ଚର୍ଚ୍ଚା ଜାରି ରହିଛି। ଆଜି ତୃତୀୟ ଦିନରେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ତଥା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରକୁ କହିଛନ୍ତି ଜୋରଦାର ଟାର୍ଗେଟ। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଲଢ଼ିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନଥିଲା। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଏହା ସହିତ
ମାତ୍ର 30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସରିଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ହିଁ ସରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥିର କହିଦେଇଥିଲେ। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ପହଲଗ୍ରାମ ଆକ୍ରମଣ ଖୁବ୍ ଥିଲା। ଯାହା ହୋଇଛି ତାହା ଭୁଲ। ସବୁ ଏହାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚଟାଣ ଭଳି ନିୟୋଜିତ ସରକାର ସହ ଠିଆ ହୋଇଥିଲୁ। ପହଲଗ୍ରାମ ହମଲା ପରେ ନରଲାଲ ସାହୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ନରସାଲ ଥିଲେ। ୟୁପିରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତା ପରିବାରକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କାଶ୍ମୀରରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାରକୁ ଦେଖା କରିଥିଲୁ। ଭାରତୀୟ ଯବାନ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ ଟାଇଗର। ଟାଇଗରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେନାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଦରକାର। ଦେଶ ପାଇଁ କାମ କରିବା ଅଛି ଯଦି ଯବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ମୁଁ ରାଜନାଥ ସିଂହଙ୍କ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲି। ସେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ତୁଳନାରେ 1971 ସହ କରିଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ସରକାର ପାଖରେ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିଲା। ଆମେ ଆମେରିକା କଥା ଶୁଣି ନଥିଲୁ। ନମ୍ବର 18 ଆମେ ପୁଣି ଘରେ ପଶି ମାରିବୁ। ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ମୋଦିଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଏୟାରବେସ୍ ଆଇଆରସିର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ବଡ଼ ବର୍ତ୍ତକ। ବିବୃତ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ସେନାର ପରାକ୍ରମକୁ ସାଲ୍ୟୁଟ କରିବା ସହ ବିରୋଧୀ ସିଧା ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ଗୃହରେ ଭାରତର ପକ୍ଷ ରଖିବାକୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ପକ୍ଷ ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଇନ ଦେଖାଇବାକୁ ମୁଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି। ଭାରତର ଯେଉଁଭଳି ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 22ରେ ମାତ୍ର 22 ମିନିଟରେ ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେଇଛୁ। ପାକିସ୍ତାନର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଥିବା ଆତଙ୍କ ଠିକଣାରୁ ଧ୍ୱଂସ କରୁଛୁ। ଯାହାପରେ ଆତଙ୍କୀୟ ସର୍ଦ୍ଦାର ନିଦ ହଜିଯାଇଛି। ଏବେ ବି ପାକିସ୍ତାନର ଅନେକ ଏୟାରବେସ୍ ଆଇଆରସିର ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରକୁ 193 ଦେଶ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। କେବଳ 3 ଦେଶ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି।